वाले महंगा सस्ता नहीं देखते मलका। इस इंस्पेक्टर वर्गे तेरे जे जालमा दे दरबारी ते चमचे होंदे ने। अस्सलाम वालेकुम, हज़े रहो वसदे रहो। मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रहबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान राय दी बड़ी बेहतरीन फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं और इस फिल्म का नाम है वैशी डोगर। 6 मार्च 1991 बरोज़ जुमा रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म वैशी डोगर। इस फिल्म के 2 गाने बड़े मशहूर होए सन। असी कलियां गुजारांगे रात ते अल्लाह करे दिन ना चढ़े। आज रल के गुजारांगे रात वे अल्लाह करे दिन ना चढ़े। खुली कुर्ती तेरी ज़वाली। यह 2 गाने बड़े मशहूर होए सन। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राय, दिन तो बाद मेरे हथों नहीं बच। अंजुमन, बहार, नहीं वीरा, बंदे दे अंदर चानन होवे। सावन, तू वकील बन के नहीं मलक हाकम। शहदा मिनी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ हैरान ਤੇ हमायूं कुरैशी, मेरा प्यू भी तेनू नहीं रोक। सीमा बेगम, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਚੜਾ आबद अली, आज तो 7 साल पहले मैं शहर विच शादी कर। अल्ताफ खान, आज जसी तेनू मार के अपने ज़ाहिर शाह, ओदी पूरी बिरादरी शफकत चीमा, मौत दा मजाक उड़ाने वाले दी सजा। नसरुल्ला भट्ट, तंजीम हसन, गलत समझो अब्बा जी, मैं वकालत मोजत पेशे दी अखां उत्ते सऊद अख्तर, किसे सड़क ते आवारा कुत्ते दी मौत मरेगा। अनवर खान, मौत दे सारे सदागर। अदाकार दीबा, जालिम ना बन मेरी तड़प। बहार बेगम, नहीं वीरा, बंदे दे अंदर चानन हो। हदयात हसनैन, फिल्मसाज फयाज खान, म्यूजिक जुल्फकार अली और इन्हों लिखा है मोहम्मद परवेज कलीम ने। एक जागीरदार की कहानी है जिसका नाम अफजल होंदा है और अफजल के प्यो का किरदार अदाकार उमर दराज खलील ने अदा किया है। तू अपना वक्त अफजल जिहड़ा होंदा उसका किरदार अदाकार आबद अली ने अदा किया है और बहुत बड़े जागीरदार का पुत्र होंदा है और पिंड विचों शहर के अंदर एक तवाइफ की धी दे नाल शादी करता है जिसका नाम जमीला होंदा है और जमीला का किरदार अदाकार दीबा ने अदा किया है और दीबा दे नाल वो शादी करते और शादी ओदी एक धी ते एक पुत्र होंदे ने। अपने पुत्र नु बुलबुली दे सबक न दे मां। मैं अपने जख्मां दे प्राण तो पहला दुश्मन कबर देने। और वो घर जाता है और घर जाके जदों दा प्यो दे कोल पुछता है कि तू कित्थे गायब रहिंदा है, तो अपने प्यो नूं दसदा है कि मैं शहर दे अंदर शादी कीती है और एक ऐसी औरत दे नाल शादी कीती है जिहड़ी पैदा ते तवाइफ दे घर हुई है, लेकिन वो बड़ी ही शरीफ और बड़ी ही जरा इज्जतदार औरत है। प्यो नूं बड़ा गुस्सा आंदा है और गुस्से दे दौरान वो अपने पुत्र नूं घरों कढ दिंदा है, लेकिन जदों वो घर छोड़ के जा रहा होंदा है ते राबिया आ जाती है। राबिया का किरदार अदाकार बहार बेगम ने अदा किया है और वो आके अफजल जिहड़ा उहदा भरा होंदा उहनूं रोकदी और कहंदी है, प्यो नूं समझांदी है कि जिस तरह भी है वो साडी इज्जत है और जिहड़ी डोगरां दी इज्जत है ओहदे घर होनी चाहिए। खैर ओहदा प्यो जिहड़ा उहने वो राजी हो जाता है और उन्हें कहता है कि तू मेरी नूंह नूं लैके घर आ जा। अफजल जिहड़ा होंदा है, अफजल बहुत खुश होंदा है और शहर जाता है और जदों घर के अंदर दाखिल होंदा है तो एक रुका उहदा मुंतज़िर होंदा है और उस रुका दे विच लिखिया होंदा है कि मैं घर छोड़ के जा रही हाँ क्योंकि तू गरीब इंसान है, तेरा जिहड़ा प्यो भी वो दौलत ते सब बन के बैठे है, तेरी गरीबी तू तंग आके वापस कोठे दे आ रही है। अफजल नूं बड़ा गुस्सा आंदा है और वो छुरी चुक के जांदा है ताकि वो जमीला नूं कतल कर सके, लेकिन जदों उत्थे पहुंचता है तो सिचुएशन कुछ होर होंदी है। गुंडे जिहड़ा ना उहदी बीवी नूं चुक के वापस कोठे ते लैके गए होंदे ने और जिहड़ी सीमा बेगम उहदी नायका होंदी है उहनूं मजबूर करदी है कि तू तवाइफ ते तेरा काम नचना है और एक घुंगरू तैनूं बनने पैणगे, नहीं तो मैं तेरा बुरा असर करांगी। कम तेरी कंड पिछे खलो के डोगर नाल बैर दी जंग लड़ रहा है। एक गल याद रखियो,
मलक हाकम ਬਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਨੇ ਚ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਗਰ, ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਬਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 7 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਖਾਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੂ ਤੇ ਜਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ 5 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਜੁਮਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਕੰਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹਵੇਲੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਬਿਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਦਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੋ ਹੈ ਉਹ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਲਕਾਂ ਤੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅਨਵਰ ਖਾਨ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੋ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਫੈਂਟਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕਾਂ ਤੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਹਵੇਲੀ। ਅੱਛੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਦਰ, ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦਫਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੋ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲੂ ਔਰ ਜਾਲੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਮਫਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੂ ਤੇ ਜਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਲੂ ਤੇ ਮਾਲੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਜਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਤਵਾਇਫ ਦੀਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਿਆਮ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਖੈਰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਛੂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਿਆਮ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਦਰ ਡੋਗਰ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡੋਗਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛੂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਹੈਦਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁੰਡੇ ਉਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜੀ बेहतरीन फिल्म है और सुल्तान राय ने इस फिल्म के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है, दीबा ने बड़ा अच्छा काम किया है और अनवर खान ने क्या लाजवाब काम किया है। जी मसन का कोई खास काम नहीं है, शहजादा का भी कोई खास काम नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि फिल्म सुल्तान राय बहार ते अनवर खान दी ते कोई गलत नहीं होगा। अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक करो, सबसक्राइब करो ते शेयर करो ते नैक्सट वीडियो तक रब राखा।